Hi, I'm Belinda Louie. I'm the President and Managing Director, Asia Pacific for the Motion Picture Association. It's really wonderful to be back here in Busan with all of you. Our participation at the 29th Busan International Film Festival on behalf of our organization as well as our member studios, it really reflects the strong and lasting partnerships that we have with the Korean film, television and streaming industry. So collectively, we are an industry that is a driver of economic dynamism and job growth. We're an industry that is a connective tissue for communities and cultures across markets and borders. At the NPA, we support the world's greatest storytellers. And one of our key priorities is to lift up local stories. Those stories that were developed for local markets, but then exported around the world. That's certainly the case here in Korea, as you all know. And as part of our work, we have developed research to underscore this message. In 2021, we launched a report called The Economic Impact of Video on Demand Services in Korea. And that report quantified the huge benefit of video services to Korea in terms of the production and distribution of quality films and shows. So we've seen the Korean K-content sector grow from a source of immense pride to a source of extraordinary growth, from local hits to global phenomena. Now, 3 years later, after our report in 2021, we have commissioned Frontier Economics to analyze this success of this sector. And our research results really do paint a clear picture. This sector is a significant and growing export earner for Korea. And frankly, it's the envy of many around the world. So if we consider that in 2021, the wider content industry accounted for $12.4 billion or 16 trillion won in exports, of which $760 million or 981 billion won was from movies and broadcasting alone. And if we consider what the Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism recently said, which is they now have set a goal to double this figure by 2027 to achieve $25 billion or 32.3 trillion won in content exports. So if you pause there, I think you can see that's a really impressive goal, and we actually think that it's a realistic ambition as well. So none of this success is actually accidental. As you'll see from the comprehensive report that we're releasing today, it actually highlights that much of the success stems from the combination of creative genius, it stems from the freedom to tell stories, and it stems from smart government action. And this is action in the form of a policy framework that encourages investment, it encourages support for world-class productions, and it backs the development of talent and infrastructure. It also includes action that emphasizes the government's commitment to making the creative content sector a pillar of its pursuit for economic success, its pursuit for quality jobs, for the growth of small businesses, and its pursuit of Korea's highly visible soft power. So this is overall a really remarkable story, as I think you'll agree. And through our research, we at the NPA are proud to help our friends in Korea to tell this story and to share it with everyone, not just here in Busan, but around the world. And so today we have a distinguished panel of speakers to help us discuss the findings of this research report. And especially given current challenges with the marketplace, the panel will also help us discuss what sort of policy settings and initiatives
might influence the next era of the K-content success. So I hope you've enjoyed the conversation. Thank you. 네, 안녕하세요. 저는 영화평론가 윤서은입니다. 반갑습니다. 네, 부산국제영화제로 바쁘신 일정에도 불구하고 이렇게 참석해 주셔서 정말 감사의 말씀을 먼저 드리고요. 오늘 행사는 MPA에서 영화와 TV 그리고 스트리밍 산업에 종사하고 계신 전문가들로부터 현 상황에 대한 보고도 받고 또 솔직한 의견 그리고 향후 업계 발전을 위한 건설적인 조언을 얻고자 마련되었습니다. K-콘텐츠가 전 세계적인 성공을 거두면서 한국을 문화에 있어서 하나의 대형 글로벌 브랜드로 자리 잡게 됐는데요. 오늘날의 이러한 성공은 한국 정부의 투자 동력 그리고 정책 규제 완화, 저작권 보호를 위한 적극적인 움직임을 통해서 이루어진 성과로 평가되고 있습니다. 그리고 한국 정부와 국민은 세계적인 현상이 된 한류, 고품질의 한국 엔터테인먼트가 미친 막대한 영향의 자부심을 느끼고 있고 또 전 세계가 이 산업에 대한 관심과 기대를 계속해서 높이고 있습니다. 하지만 앞으로의 길이 또 순탄하다고만은 할 수가 없을 것 같은데요. 한국 산업의 성공이 지속될 수 있을지에 대한 우려도 많이 갖고 있고요. 그리고 이 부분에서 침체를 막기 위한 어떠한 노력을 해야 될지 또 해결책이 필요한 상황입니다. 그래서 업계 각 분야의 전문가들께서 솔직한 의견과 또 각각의 관점을 통해서 가지고 계신 인사이트를 나눠주실 예정인데요. 오늘 이야기를 나눠주실 네 분의 패널을 소개해드리겠습니다. 네, 한류 역사의 중심에 있는 여러 대작 드라마들을 제작하신 손기원 대표님 나와주셨습니다. 김종학 프로덕션의 대표이시자 또 현재 한국 드라마 제작사 협회 이사를 맡고 계십니다. 한국 시장에 대한 전반적인 부분들을 짚어주실 것으로 기대하고 있습니다. 한국 영화 발전을 위해서 애쓰고 계신 영화진흥위원회 김현수 사업본부장님이 참석해 주셨습니다. 한국 영화의 정책 또 지원책에 대해서 또 말씀해 주실 것 같고요. 이번 포럼을 위해서 현재 SLL 중앙의 법무팀장을 맡고 계신 성원영 팀장님이 참석해 주셨습니다. 성원영 팀장님은 현재 한국예술종합학교 겸임교수, 또 대통령 소속 국가지식재산위원회 전문위원, 또 한국엔터테인먼트 법학회 이사 등 많은 직책을 맡고 계시는데요. 오늘 여러 분야에 걸쳐서 여러분들께서 궁금해하고 계시는 점들을 좀 해소해 주실 예정이고요. 오늘 이 자리를 위해서 멀리 미국에서 오신 총괄 프로듀서 스카일러 와이스를 소개합니다. 네, 스카일러 EP님은 2022년 아카데미 시상식에서 8개 부문에 노미네이트된 영화 엘비스의 총괄 프로듀서이십니다. 오늘 한국 콘텐츠 산업의 성공에 대한 국제적인 관점을 제시하고 또 세계 무대에서 한국이 차지하는 중요한 위치에 대해서 논의할 예정인데요. 이번 주에는 또 이 스카일러 와이스 EP님은 MPA와 다파 또 카파가 협력하는 행사에서 초청 연사로도 참석하실 예정입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 패널 토론 후에 또 오늘 연사분들께서 여러분들의 질문도 받아주실 예정이니까요. 네, 토론 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 지금 가지고 계신 나눠드린 MPA에서 발간한 보고서는요. 포럼에서 나누었던 내용들에 대한 자세한 정보와 데이터들이 다 들어있거든요. 궁금하신 점들은 또 이 보고서를 통해서 자세한 내용을 좀 참고해 주시면 감사하겠습니다. 네, 이제부터 본격적인 토론에 들어갈 텐데요. 먼저 한국의 역동적인 콘텐츠 시장의 현황에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 손기원 대표님. 안녕하세요. 지금의 K-콘텐츠 산업의 성공을 제대로 들여다보면 그간의 변화와 성과들을 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다. 저 같은 경우에는 전통적인 드라마 제작사로 시작을 했고요. 한국 시장에서 일어난 모든 드라마틱한 변화와 진화를 목격했다고 봐야 합니다. 본격적인 VOD 시장이 열리면서 TV부작 미드폼이나 사전 제작, 그리고 동시 출시 등 기존 지상파 위주였던 트렌드와는 많이 달라졌습니다. 영상을 좀 저희가 준비한 영상이 있어서 보고서 또 이야기 나누도록 할게요.
콘텐츠의 퀄리티가 세계적인 수준이 될 수 있었던 것은 하루아침에 이루어진 것이 아닙니다. 가장 잘 알려진 한류 드라마인 겨울연가가 있기 전에 1997년 KBS 드라마 첫사랑이 한국 최초로 중국에 공식 수출된 바 있고요. 그 이후 MBC 드라마인 내장금이 전 세계 91개국에 수출이 되었고 KBS 태양의 후예 라는 드라마가 한국과 중국 동시에 공개되면서 32개국에 수출이 되었습니다. 이때 GDP가 1조 원 이상 증가한 것으로 추정되고 있습니다. 경제적인 혜택과 관련된 것에 대해서는 다른 분들께서 더 자세하게 설명해 주실 것으로 기대하고요. 2016년에 넷플릭스가 한국에 상륙하면서 오리지널 시리즈를 시작이 시작했습니다. 그러던 중에 킹덤이 큰 주목을 받았고 영화 기생충이 오스카상을 수상하면서 한국 컨텐츠의 새로운 역사를 써내려갔습니다. 이 시기를 기점으로 한국 영화와 드라마의 퀄리티가 세계적인 인정을 받기 시작했고요. 다들 잘 알고 계시지만 오징어 게임이 세계적인 신드롬을 만들어내면서 한국 컨텐츠에 대한 브랜딩화가 시작됐다고 볼 수 있습니다. 디즈니 플러스의 카지노와 넷플릭스의 더 블루리를 통해 최근까지 이런 상황은 쭉 이어져가고 있습니다. 특히 올해 부산국제영화제 개막작인 김성만 감독님의 OTT 넷플릭스 오리지널 영화인 전단이 선정되었는데요. 매우 이례적인 일입니다. 세계적인 거장 박찬욱 감독님께서 제작은 물론 시나리오까지 공동집필자로 참여하셔서 일찌감치 큰 주목과 기대를 모았었던 작품입니다. 한마디로 한국 시장에서 가장 큰 건설적인 변화는 현재 국내 방송 시장이 지상파 방송과 유료 방송 간의 치열한 경쟁으로 인해서 전체적으로는 퀄리티에 대한 글로벌 경쟁력을 강화하는 양상을 보이고 있다는 점입니다. 성원영 팀장님께서 부연 설명을 해주시겠습니다. 송재훈 대표님께서 설명해 주신 내용에 제가 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 최근 몇 년간 한국 콘텐츠에 대한 해외 투자가 활발하게 이루어지면서 시장의 규모가 굉장히 커졌습니다. 양적으로나 질적으로요. 한국의 정책 환경의 변화가 K 콘텐츠의 투자와 발전에 기여를 많이 했다고 생각을 하는데요. 먼저 혁신과 투자에 열려있는 경제 구조가 중요한 역할을 했다고 볼 수 있습니다. 정부의 지원이 있었기에 많은 제작자들이 새로운 아이디어를 시도하고 그 결과 더욱 다양하고 품질 높은 콘텐츠가 제작될 수 있었던 것이죠. 넷플릭스는 2016년부터 2021년까지 7억 4천만 달러, 한국 돈으로 약 1조 원을 투자했으며 2023년에는 향후 4년 동안 25억 달러, 한국 돈으로 3조 2천억 원을 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 월트 디즈니 컴퍼니가 디즈니 플러스 시리즈인 카지노, 빅뱃이죠. 저희 회사가 제작사로 참여한 작품인데요. 1,500만 달러, 하나로 약 200억, 그리고 무빙에 3,900만 달러, 하나 약 500억 원을 투입했습니다. 이렇게 이제 점점 많은 제작비가 그 한국 콘텐츠들을 만드는 데 투자가 되고 있는데요. 그렇다면 이제 꾸준히 성장하고 있는 국내 영화 VOD 시장은 어떤지도 좀 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 한국 영화는 박스 오피스에서도 꾸준히 좋은 성과를 내고 있습니다. 지난 20년 동안 한국 영화가 한국 박스 오피스에서 연간 수익 1위를 차지한 횟수가 17번이나 됩니다. 2022년에는 한국 영화가 박스 오피스 수익의 56%를 차지한 바가 있습니다. 2020년 코로나 발발을 기점으로 최근까지 주춤하긴 하지만 2022년에는 한화 1조 1,300억 원의 매출을 기록했습니다. 2023년에 범죄도시 3가 1,000만 관객을 돌파하면서 반등세를 보이기 시작해서 팬데믹 전 기간에 70% 이상 도달할 수 있었습니다. 놀라운 사실은 한국이 아시아 태평양 지역에서 콘텐츠 투자액이 가장 높은 국가로 전체 콘텐츠 투자액의 29%를 차지하고 있다는 점입니다. 여기서 아시아 태평양 지역은 중국을 제외한 그 통계를 말합니다. 이러한 투자 부문은 영화 산업이 주도를 하고 있고 VOD 서비스 업체의 투자가 가장 많은 비중을 차지합니다.
해외 투자뿐만 아니라 국내에서도 상당한 투자가 이루어지고 있는데요. JTBC가 2022년부터 2024년까지 23억 달러, 한국 돈으로 약 3조 원 이상을 투자하겠다고 발표했습니다. 그리고 2022년에 CJ ENM이 2억 900만 달러, 한국 돈으로 2,700억 원에 달하는 투자를 발표한 적도 있습니다. 그리고 2019년 출범한 웨이브는 한국 로컬 OTT인데요. 웨이브가 2023년까지 하나로 3천억 원을 투자했습니다. 이런 사례들에 비춰볼 때 중요한 점은 정부의 정책과 민간 투자의 협력이 투자를 촉진하고 있다는 겁니다. CJ ENM이 그 경기도 파주에 세운 1,600평 규모의 스튜디오 센터와 스캔라인 VFX의 VR 제작 기술 투자, 그리고 한국콘텐츠진흥원이 대전에 설립한 스튜디오 큐브 설립 등의 사례가 있습니다. 이러한 투자와 스튜디오 설립이 한국을 콘텐츠 제작에 있어서 아시아 허브로 성장시키는 데 중요한 역할을 하고 있고요. 한국의 영화 및 콘텐츠 산업이 지속적으로 성장하면서 일으키는 파급 효과도 상당한데요. 먼저 일자리 창출이 있습니다. 영화와 방송은 직접적으로 6만 명 이상의 일자리를 창출을 합니다. 일자리 하나가 새로 생기면 그에 따른 관련 부분에서 약 3.72개의 추가 일자리가 생긴다고 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 K 콘텐츠는 단순히 국내 시장을 넘어서 해외 관광객 유입에도 큰 기여를 하고 있는데요. 실제로 한국을 찾는 관광객의 7%가 K 콘텐츠의 영향을 받았다는 연구 결과가 있습니다. 아까 이제 중요한 점이 그 정부의 정책 그리고 민간 투자의 협력이 이제 투자를 촉진하고 있고 이것들이 또 일자리를 계속해서 만들어내고 있다라는 점인 것 같아요. 네, 이런 성장과 발전이 결국 정부의 정책 지원 그리고 스트리밍 콘텐츠에 대한 자율 진급제가 지금 또 시행이 된 지 이제 1년이 넘었는데요. 이런 이제 가벼운 규제 촉진 없이는 가능하지 않았을 것이라고 생각을 하는데 김현수 본부장님께서 어떻게 보시는지 좀 말씀 들어보겠습니다. 오늘 여러분께 배포된 자료의 중간 정도를 보면은 한국 60년대부터 90년대까지 그다음에 90년대부터 지금까지 영화 산업 정책 변화가 쭉 정리가 되어 있습니다. 이 내용을 보시면 아시겠지만 상당히 1960년대부터는 이제 각종 법률에 따라서 이제 규제와 통제에서 영화 제작과 유통이 이루어졌다가 최근까지는 점점 더 그러한 규제가 적어지고 완화되고 하는 그런 과정들이 진행이 되어 왔었습니다. 이제 그런 과정과 발맞춰서 지금의 한국 저는 이제 영화진흥위원회에서 일을 하다 보니 영화에 대해서만 얘기를 하게 될 텐데 어쨌거나 영화에 국한한다 치더라도 지금까지 많은 성공을 거둬왔습니다. 그래서 전체적으로 봤을 때 그 정부의 규제가 일정 정도 완화되면서 그게 시장과 산업의 성공은 이루어졌다라고 읽힐 수도 있는데 그런데 조금 더 상세하게 살펴볼 필요도 있다고 생각을 합니다. 규제 완화만으로 어떤 효과를 냈다기보다는 이제 적정한 시점에 정부가 규제를 완화하면서 그 규제 완화가 불러들일 수 있는 좀 산업의 경색이라든지 그다음에 로컬 창작자나 제작 업계의 위축이라든지 이런 것을 막기 위해서 이제 제도적이고 재정적인 지원을 함께 병행을 해왔는데 1980년대 중반 이후부터 본격적인 규제 완화가 시작이 되면서 그것과 함께 한국 정부의 제도적이고 재정적인 지원이 함께 이루어져 왔습니다. 그 80년대 중반까지 한국 영화 산업에 대한 규제가 상당히 많았었는데 이제 대략 아주 중요한 규제만 말씀을 드리면 한국인만 영화사를 설립할 수 있었고요. 그래서 이제 외국 사람, 미국의 할리우드에서 일하시는 분들은 한국에서 영화업을 하실 수가 없었고요. 그다음에 영화사 등록을 영화를 제작하거나 하려면 등록을 했어야 됩니다. 한국 정부에. 그 경우에 등록을 하기 위해서는 일정 정도 자본과 설비도 갖추고 있어야 돼서 좀 제작사를 설립하는 게 어려운 상황이었습니다. 그리고 게다가 더 나아가서는 이제 시나리오에 대해서 사전 검열이 있었고 그다음에 제작에 들어가려고 하면 정부의 제작에 들어가겠다라는 신고를 해야 됐고 또 제작이 완료되고 나서 개봉하기 전에도 검열을 통과해야지만 지금 극장에서 상영이 가능했습니다. 그런데 이러한 많은 규제들이 1980년대 중반 이후에
이제 미국 정부와 한국 정부의 협업이라고 얘기할 수 있을지 모르겠습니다만 아무튼 이제 두 정부에서 함께 추진하게 된 그 한국 영화 시장의 개방 또는 규제 완화 이런 것들이 시작이 되었고 그런데 이런 것들이 시작이 된 것은 당시 양국의 정부의 뭐 판단이라기보다는 전 세계적인 자유무역의 확대 기조 그다음에 한국의 사회와 정치적 변화에 따라서 이런 규제가 완화될 필요가 있었었고 완화될 수 있었던 것으로 판단이 됩니다. 그런데 이런 규제 완화와 병행해서 한국 정부는 이제 그때까지도 1980년대 중반까지도 한국의 영화 산업은 유치 산업 단계를 이제 좀 거듭마 단계를 넘지 못하는 상황이었습니다. 물론 1960년대에 한국 영화에 대단한 개화기가 있었긴 하나 1980년대 중반에는 한국의 영화 산업이 대단히 취약한 상황이었고 그래서 이제 이러한 상황을 고려를 해서 1990년대 초반부터 시작을 해서 90년대 중반이 되면은 서울 종합 촬영소를 건립을 해서 한국 영화의 촬영과 현상, 녹음, 설비를 현대화하고 그다음에 저렴하게 제작사가 이용하게 함으로써 좀 제작비가 올라가지 않으면서도 퀄리티가 높은 영화를 만들 수 있는 환경을 만들었습니다. 그런데 이제 이러한 본격적인 재정 지원과 법률 완화 등은 1990년대 후반부터 시작했다고 볼 수 있습니다. 이제 90년대 후반의 한국 상황은 당시 어땠냐면 1998년도 IMF 구제금융 이후에 그 이전까지 영화업에서 활동을 했던 삼성이나 대우 등 대기업이 영화 산업에서 철수를 했고 그 자리에 어떤 다른 자본들이 자리를 채우기 시작을 했는데 이제 1990년대 후반은 정부가 좀 중소기업 창업, 그다음에 벤처 투자 등을 활성화시키고 그러기 위해서 뭐 코스닥 시장 활성화 방안도 발표를 하고 하면서 이제 벤처 투자 시장에 또는 중소기업 투자 시장에 자금이 몰려 들어올 수 있었던 상황이었고 게다가 1990년대 후반에 아시아 금융 위기에 한국도 대단한 위기 상황이었는데 이제 그때 정부는 금리를 낮추고 경기 부양을 하기 위해서 시장의 유동성을 굉장히 많이 공급을 했습니다. 그런데 문제는 이렇게 시장에서 벤처나 중소기업 투자도 많이 하고 유동 자금도 많이 있었는데 이게 영화 산업 쪽에 투자가 될 수 있었느냐 보면은 되게 미스매칭이 좀 있었습니다. 근데 정부가 생각하기에는 이제 이런 미스매칭을 해결하는 것이 한국 영화의 제작과 유통이 산업화될 수 있는데 좀 큰 역할을 할 수 있다고 봤고요. 왜냐하면 한국 정부의 생각에서도 정부의 공공적인 지원만으로는 산업의 성장을 뒷받침할 수 없고 물론 씨를 뿌릴 수는 있으나 그것이 산업을 견인할 수는 없다는 판단이 있었었고 시장의 자본과 시장의 플레이어들이 영화 산업에 본격적으로 진입을 해야지만 한국 영화가 산업적으로 활성화될 수 있고 그런 규모가 커져야지 더 많은 작품들이 더 좋은 환경에서 만들어질 수 있다고 생각을 했습니다. 그래서 당시에 한국 정부가 했던 정책은 뭐였냐면 그 문화산업진흥기본법이라는 것이 있는데요. 이 문화산업진흥기본법을 개정을 해서 이제 프로젝트 파이낸싱이라는 정의를 도입을 합니다. 이제 이 프로젝트 파이낸싱의 정의 도입이 되게 중요한 이유는 뭐냐면 그 전까지만 해도 중소기업 투자나 벤처 투자는 정부가 세제 지원 등을 하면서 굉장히 투자를 활성화시키려고 노력을 했는데 당시에 중소기업이나 벤처 투자의 기본은 회사의 지분에 투자를 하는 것만 허용되어 있었습니다. 근데 이제 반면에 문화산업이나 특히 영화산업의 경우는 제작을 하는 제작사 또는 배급사에 대한 투자가 아니라 작품 하나하나 별의 프로젝트에 대한 투자와 펀딩이 이루어져야 되기 때문에 이제 당시에 한국 정부는 이제 법을 개정을 해서 프로젝트 파이낸싱이라는 정의를 도입을 하고 그 다음에 중소기업 투자나 벤처 투자 등의 근간이 됐던 법을 또 개정을 해서 프로젝트 파이낸싱 프로젝트에 대한 투자도 세제 혜택을 받는 적격 투자로 인정을 받도록 했습니다. 그게 이제 1998년도, 99년도 즈음에 이루어졌던 일인데 이제 그 이후로 시장에 풀린 벤처 중소기업에 투자할 많은 금융자본들이 한국 영화 프로젝트 투자에 본격적으로 진입을 하기 시작했고 때마침 또 이거는 정부의 정책의 역할은 아니지만
이제 CGV에서 멀티플렉스를 전국 체인을 확산을 시키고 또 나와 계신 뭐 메가박스에서도 그다음에 롯데에서도 전국적으로 그 체인망을 굉장히 좋은 시설에 멀티플렉스 체인망을 건립을 하게 되면서 그리고 또 이러한 극장 체인망을 가진 회사들이 스크린 쿼터를 또 맞추기 위해서라도 한국 영화를 투자 배급하는 투자 배급사도 같이 운영을 하게 되면서 이제 본격적으로 자본이 투자가 되고 그 투자된 자본이 제작과 유통으로 연결될 수 있는 산업의 구조가 형성이 될 수 있었습니다. 또 이런 제도적인 변화를 통해서 시장의 자본이 한국 영화 프로젝트 투자에 들어올 수 있게 했던 것과 동시에 또 재정적인 투자도 상당히 많이 했습니다. 우리 영화진흥위원회가 하고 있는 사업에는 이제 뭐 독립 제작사들의 제작 작품들을 제작하고 개봉하고 하는 지원도 많이 하고 있는데 절대적인 수치로 봐서는 이제 발제하신 분에서 앞으로 말씀하실 사항이기도 한데 그 절대 금액은 상대적으로 크다고 볼 수는 없습니다. 그런데 이제 이런 직접 지원, 소프트머니를 그랜트로 주고 있는 제작 지원하고 개봉 지원 예산보다 훨씬 더 큰 것이 투자, 영상 전문 투자 조합의 출자를 하는 사업인데요. 이 출자 사업은 2000년도부터 시작을 했고 최근까지 지속이 되고 있습니다. 이제 작년의 경우에 이런 영상 전문 투자 조합으로 총 41편의 작품이 한국 영화가 투자를 받았었고 이제 총 투자 자금은 한 650억 원 정도가 되고 있습니다. 그래서 이러한 제도적인 변화를 통해서 뭔가 시장에 돈이 들어올 수 있게 하고 그 시장의 돈 중에 하나로 투자 조합을 통해서 이제 정부의 자금도 함께 흘러 들어갈 수 있게 하고 또 한편으로는 이제 그러한 자금을 받아서 중요한 것은 그 스크립라이터나 프로듀서나 디렉터 등이 이제 새로운 그런 세대의 그런 창작자들이 영화 산업으로 많이 들어올 수 있게 해야 되는데 저희 영화진흥위원회가 지원을 했던 그런 독립 영화 제작 지원이나 배급 지원 등은 이렇게 새롭게 영화업에 들어오려고 하시는 분들이 시장의 투자를 바로 처음부터 받을 수 없기 때문에 이런 목적 지원을 통해서 작품을 만들고 그런 예술적 완성도나 상업적인 포텐셜이 증명되게 되면 그 다음에는 이제 시장의 자본들이 투자 배급사나 제작사를 통해서 이러한 창작자들의 작품에 투자가 될 수 있도록 한 것이었습니다. 뭐 그런 과정에서 또 그 1984년도 즈음에 저희 영화진흥위원회는 사실은 그 당시에는 영화진흥위원회 코리안 필름 카운슬은 아니고 영화진흥공사라고 해서 코리안 모션 픽처 프로모션 코퍼레이션이라는 회사였는데요. 그때 이제 1984년도에 한국영화 아카데미 카파 코리안 아카데미 오브 필름 아츠라고 하는 한국영화 아카데미를 설립을 해서 봉준호 감독님이라든지 허진호 감독님이라든지 최동훈 감독님이라든지 이런 분들이 다른 백그라운드를 가진 분들 중에 창작의 역량과 욕망이 있으신 분들이 영화를 창작해 볼 수 있는 제작을 해볼 수 있는 기회를 제공을 하는 그런 교육 커리큘럼을 한국영화 아카데미가 운영했고 이런 교육 프로그램도 실질적인 현장 중심의 프로그램도 인력이 영화 산업으로 많이 들어가는 데 크게 도움이 됐던 것으로 판단이 되고 있습니다. 한국 영화의 성장과 성공이 규제 완화와 기회를 같이 했지만 그것에 더해서 한국 정부의 역할은 규제를 완화하면서도 그 완급을 조절을 하고 규제 완화에서 발생할 수 있는 예상될 수 있는 문제점들을 개선하기 위해서 여러 가지 재정적인 지원을 했고 그 재정적인 지원을 효율적으로 잘 집행하는데 제가 일을 하고 있는 영화진흥위원회가 큰 역할을 했다고 생각을 해보니 그렇게 자부할 수 있다고 일단 결론에 도달하게 됐습니다. 정말 규제와 법령의 시대를 거쳐서 이것이 한국의 역사니까요. 정책은 한국의 정치, 사회사와 뗄래야 뗄 수 없는 관계를 맺고 있고 그런 시대를 거쳐서 지금은 대기업의 투자를 간접적으로나마 유치하고 또 독립 영화를 지원하고 세제 혜택을 해주고 이런 어떤 여러 가지 이제 일들을 하고 계신다는 말씀 잘 들었습니다. 자, 그럼 이제 멀리서 이 행사를 위해서 참석해주신 스카일러 와이스 책임
프로듀서께서 이제 객관적인 관점으로 바라본 한국의 콘텐츠 제작과 또 정책 환경에 대한 솔직한 의견을 좀 들어보고 싶습니다. Well, it's first of all, it's a tremendous honor to be here in this room with all of you and on this panel with people who have been so essential to the success of K content and K culture globally. And so for me, I certainly cannot pretend to be an expert in the subject, but I can tell you that as any Western person who listens to music, watches TV, or has ever gone to a movie, we know a lot more about K content and Korean culture and Hallyu than we probably ever could imagine in just 5 to 10 years ago, which is an extraordinary achievement for the Korean entertainment industry to have created this global phenomenon. And I think it is very much the envy of the world in Australia, Europe, in the Latin American markets, how to thread the needle between making content that feels so authentic and original to the culture in which it is made, and yet not in spite of that, but actually because of that, it travels and appeals to a global audience. It's the originality and the authenticity that I think is perhaps the secret of the success. But learning more through the report and the panel, it is really interesting to see the interplay between these dynamic private sector companies and investments and the way in which KOFIC and the Korean government has furnished support, and how I think where that could potentially go now that Korea is so present as an entertainment hub, not just in Asia but globally, and how to incorporate beyond just the support for domestic content that plays globally, how to also attract global filmmaking activity to Korea, and how to my perception, especially coming as a producer who moves quite fluidly between the US and Australia, there's a great opportunity to channel government support on the one hand to always continue to nurture local content creation, but on the other hand to create an even more attractive environment to make for international production in Korea, because with that comes an enormous investment in skills and in infrastructure, and then the local industry can stand on the shoulders of all of that investment. I mean, I know for where Baz Luhrmann's production company is currently operating in Australia, we're looking forward to the construction of a 20 soundstage sort of mega studio, and we plan to use it a lot. And I produce at a big Hollywood scale, and I also make much smaller independent content as well, and I'm excited to use it for both things. And I would never doubt for a minute that major infrastructure piece would not be possible without the Australian government's support for production attraction, so that we can have that steady pipeline of work in addition to the Australian content that we produce. And I think Korea clearly has so much to contribute in the way that Korean work is made at such a high quality. It would be exciting for producers outside of Korea, whether it be from other countries like Australia or European countries where there may be co-production treaties, or Hollywood producers, to have greater access to all the innovation and creativity that is exploding right now in Korea. So I hope that there will be greater opportunities for the K-Power story to be a success story that we can join and participate in and help to carry on much further beyond just a global moment in time and into something that makes a lasting contribution to the way entertainment is made globally. 김현수 본부장님께서 혹시 스카이러 완스가 말씀해주신 내용
대해에 대해서 뭔가 답변이라고 해야 될까요? 네, 해주실 부분이 있을까요? 그 한국에서도 로컬 시장이 어느 정도 어떤 분은 이제 정점에 달했던 것은 아닐까라고 얘기하시는 분들도 있고 최근에 여러 가지 미디어 상황의 변화와 극장 영화 관람의 행태의 변화 등에 기인해서 예전보다는 한국 내에서 한국 영화 제작 펀딩을 다 완료하는 것도 힘든 상황이 되었고 그다음에 점점 더 많은 한국인들이 글로벌 해외에서 공부하고 또는 낳고 자라고 그러면서 다시 한국에서 뭔가 영화 영상업을 하시기도 하고 그래서 과거보다는 훨씬 더 이제 국제적으로 공동 작품을 만들어내는 것에 좀 더 우호적인 환경과 그다음에 그러한 필요와 욕구들이 발생을 하고 있다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 이제 외국에서 활동하고 계신 한국 콘텐츠와 한국 콘텐츠를 창작하는 사람과의 협업이 좀 필요하고 중요할 수 있다라고 말씀하시는 분의 얘기가 지금 현재 한국 상황에 되게 적합한 제안으로 보이는데 이제 그렇다면 이제 예전에 한국 정부가 여러 가지 변화의 상황에서 제도적인 지원 또는 재정적인 지원을 만들어서 지금의 성공을 이끌어냈듯이 지금 국경을 넘어서는 이제 로컬한 도메스틱한 규제들이 좀 더 이상 더 통하지 않게 됐고 점점 더 많은 인력과 자본들이 국경을 넘어서서 활동을 해야 되는 시점에 좀 더 많은 한국의 창작자들이 해외의 창작자들과 함께 일을 할 수 있고 해야 하는 이유들을 또 제도적이고 재정적인 지원을 통해서 찾아야 한다는 생각이 들고 그것이 30년 전에 한국 정부가 했던 역할을 지금 다시 버전 2.0 한국 영화 산업의 버전 2.0으로 도약하도록 하기 위해서 한국 정부와 저희 영화진흥위원회가 해야 할 사안으로 생각이 듭니다. 죄송합니다만 아직 구체적으로 좀 그렇게 하기 위해서는 어떤 것이 필요하다라는 생각까지는 도달하지 못해서 그래서 MPA에서 오신 분들 오늘 점심에도 많은 얘기를 해주셨고 또 많은 해외에서 활동하고 계신 제작자들이나 한국에서 국제 활동을 하려고 하시는 분들의 제안을 많이 들어서 좀 지금 상황에서 필요한 제도와 재정의 지원 틀을 좀 마련을 해보도록 하겠습니다. 네, 각 패널 분들께서 정말 K 콘텐츠의 성공 비결 또 발전 방향 아쉬운 점 등까지 다양한 시각으로 많이 말씀해 주셨는데요. 이런 것들이 좀 오늘 이 자리에서 논의가 되면서 한국 콘텐츠 산업의 발전이 되기를 바라는 마음입니다. 네, 이제 좀 질문을 받아볼 텐데요. 지금 플로어에 계시는 분들 중에서 또 저희 패널 분들에게 질문이 있으신 분은 손을 들어서 표해 주시면 질문의 기회를 드리도록 하겠습니다. I would like to ask, because of this around like 20 to 30-year time spans of the industry growing, and a lot of companies from with the support from the government become like a bigger company, and with that, does it really takes a toll on the like a neighbor company in this last couple of years? Let's say like 5 to 10 years after the government support for quite some time. And a lot of companies has become like a larger companies, as you say, because of the multiplex and such. And does this really cannibalize the smaller companies within the industry itself? Does the government have like any policies that can support both at the same time by expanding the larger company larger and also like pushing the and create like a better protected areas for the and fostering like smaller companies to grow in this very competitive markets here in Korea. Thank you. 이제 큰 기업의 역할과 작은 회사들의 역할은 분명히 서로 각기 다른 역할을 하고 있고 그 역할들이 잘 결합이 되었을 때 최종적으로 좋은 결과가 나올 수 있다고 생각을 합니다. 한국 정부도 미국 정부랑 마찬가지로 그런 독점 규제와 공정 거래의 거래를 하기 위한 법률의 집행을 되게 엄정하게 하고 있고 이제 그런 차원에서 독점적인 기업들의 활동에 대해서는 법에 따라서 제한을 받고 있습니다. 그래서 이제 일반적인 법률에 따라서 아주 큰 기업의 지위를 이용해서 불공정하게 작은 기업들에게 압력을 가하거나 하지는 못하는
정부 그 체계를 한국 정부가 만들고 있고 이제 그 상황에서 그 한국 정부 중에 문화부나 저희 영화진흥위원회의 경우는 그 안에서 이제 새로운 창작자와 새로운 회사들 그 회사 안에 제작사가 될 수도 있고 투자 배급사가 될 수도 있는데 그런 회사들이 등장할 수 있는 기회를 여러 가지 재정 지원을 통해서 마련을 하려고 하고 있습니다. 실제 예를 들어보면 그 2008년도도 1990년대, 90년도 후반이랑 마찬가지로 한국 영화 산업계에 큰 구조적인 변화가 있던 시기였습니다. 그때는 마치 이제 미국 금융위기랑 맞물려져 있긴 한데 사실 2008년도에 한국 아시아 쪽에 금융위기가 크게 있진 않았습니다만 공교롭게도 그 시기에 한국 영화 산업에서는 큰 변화가 있었습니다. 그 전까지만 해도 이제 그 물론 돈은 큰 기업들이 뭐 CJ나 롯데 같은 큰 기업들이 되긴 했으나 이제 작품을 제작을 하고 저작권을 딜리버리하고 하는 역할들은 제작사가 많이 했었었는데 2008년도를 전후로 해서 기점으로 해서 스튜디오들이 등장하고 했다고 볼 수 있습니다. 그런데 그 시점에 비슷한 문제 제기들이 좀 있었습니다. 이제 큰 기업들이 독점적인 지위를 활용을 해서 불공정한 거래를 하는 것은 아니냐라는 얘기가 있긴 했었는데 당시에 복채부랑 저희가 했던 거는 그 아까 말씀드린 영상 전문 투자 조합에서 이제 그 조합에 돈을 받을 수 있는 또는 그 조합에 돈을 출자할 수 있는 자격을 이제 당시 기준으로는 CJ 그룹하고 롯데 그룹이 투자를 하거나 한 해 작품에는 투자를 할 수 없게 했고 그 다음에 그 CJ나 롯데 같은 회사는 그 영상 전문 투자 조합에 민간 출자자로서 참여할 수 없게 했습니다. 그 결과 이제 사적인 영역, 민간 자본을 통해서 CJ랑 롯데는 계속 어떤 역할을 해왔지만 이러한 제약, 또 재정적인 제약 이런 것을 통해서 지금 꽤 큰 회사로 성장을 한 그 넥스트 엔터테인먼트 월드라는 유일한 회사가 있는데 이 회사들이 정책 투자 자금들을 많이 받게 되면서 당시에 새로운 회사로 등장을 했고 또 2008년도 시점 이후로 당시에 저희 영화진흥위원회가 영상전문 투자조합을 통해서 좀 특수하게 정책적인 목적으로 투자를 하게 했던 작품들은 당시 기준 한 30억 정도 전후에 좀 중예산, 지금 기준으로 봐서는 저예산 영화이겠지만 당시에는 중예산 영화였는데 이런 중예산 영화를 그 듀라는 회사가 많이 투자를 하고 상당수의 자본을 영화진흥위원회가 공급을 하는 영상전문 투자조합을 통해서 받으면서 상업적인 성공도 이뤘고 기업의 성장도 이루었습니다. 그래서 말씀하신 대로 외견상 봤을 때는 이제 독점 과점 기업들이 큰 영향을 끼치고 있고 그리고 뭐 다른 많은 나라에서도 그러한 그 문화산업계에 대해 독점에 대한 우려들이 많이 있는 것으로 알고 있습니다만 그런 독점 자체를 구조적으로 제약을 하거나 하는 방향도 가능하겠지만 일단은 저희 한국 정부의 무체부나 영화진흥위원회는 그러한 규제에 대해서는 일반적인 법에 따른 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라서 규제를 하고 그러한 법 체계 안에서 공정한 경쟁이 이루어질 수 있도록 큰 기업이 아닌 기업들에게 좀 더 많은 재정적인 지원과 투자가 들어갈 수 있게 하고 하려고 노력을 그간 많이 해오면서 말씀하신 그런 우려들에도 불구하고 영화 산업의 전체적인 성장에 재생산하고 성장할 수 있는 환경을 만들도록 노력해왔습니다. 네, 가장 중요한 건 지금 이제 앞으로일 것 같아요. 지금 사실 국내에서는 이렇게 이제 해외에서는 한국 콘텐츠를 좋아해 주지만 우리 또 한국 영화계 또 콘텐츠 산업이 어떻게 나아갈 것인지 조금은 뭔가 새로운 시대에 적응하는 과정이라는 생각이 좀 많이 들거든요. 너무나 많은 것들이 너무나 빠르게 변하고 있기 때문에 네 분께 좀 그 부분에 대해서 일단 마지막으로 인사와 함께 이야기 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 어떻게 발전해 나갔으면 좋겠을지 짧게 말씀해 주시죠. 16년도 이후에 넷플릭스라는 큰 이제 글로벌 시장으로 확산되면서 다소 좀 국내 시장들이 좀 과열 현상이 일어났던 것 같습니다. 지금 현재 그동안 고용 창출도 많이 됐었고 사실 정부 이제 또 관심을 많이 갖게 되고 현재 상황에서 이제
그 지난 한 8년여 정도의 시간들이 상당히 많은 주목도 받았었던 좀 상황들이 저는 좀 우려되는 부분도 좀 없지 않아 있습니다. 그런데 정부도 이제 그 민간이 좀 저희가 이런 자리를 마련한 게 좀 합심해서 좀 더 저희가 더 좋은 아까 저기 질문해 주셨던 것처럼 그 작은 회사들도 저희 정부 공적 자금이나 이런 것들을 활용할 수 있는 기회가 많습니다. 네, 뭐 우려되는 부분이 충분히 있지만 저희 아마 한국 시장이 제가 아까 질문에 답을 못 드렸었는데 제가 조금 답을 드리자면 뭐 정부 공적 자금이라는 게 신용보증기금, 뭐 기술보증기금, 또 이제 단계별로 사실은 이제 창업하는 회사나 또 그 다음에 이제 도약하는 회사나 이미 성장하는 회사들까지도 이렇게 단계별로 저희가 지원할 수 있는 정책도 마련되어 있고요. 뭐 아마도 그 문화체육관광부 산하에 있는 한국콘텐츠진흥원에서도 아마 수천억 원의 사실 문화 그 공적 자금이 있습니다. 그래서 그것이 어떤 큰 회사로만 쏠림 현상으로 되지 않고요. 저희가 작은 회사들도 다 같이 동일하게 약간 브라인드 이제 테스트처럼 해서 다 같이 보러 갈 수 있게끔 창작자들이 어쨌든 좋은 콘텐츠를 만들면 충분히 저희가 지원 혜택도 많이 받을 수 있는 한국 시장이 좀 더 정부도 관심을 많이 가지고 해외 투자도 더 많이 이루어지길 바랄 뿐입니다. 감사합니다. 지금까지는 성공에 대해서 말씀을 드렸지만 지금 한국 영화의 극장 영화 산업은 굉장히 어려운 상황입니다. 전체적으로 관객수가 많이 줄었고 그러면서 이제 시장 제작비의 큰 부분을 차지했던 재무적 투자자들도 한국 영화 투자에 굉장히 소극적이고 많은 돈을 빼나간 상태여서 그 제작 편수가 예년에 비해서 굉장히 많이 줄어들고 있는 상황입니다. 어쩌면 이거는 그 정말 구조적인 격변이라고도 볼 수 있었고 한 1950년대 TV가 등장했을 때 극장 말고는 영화 콘텐츠 영상을 보고 향유할 수 있기 어렵던 그 시절에 TV가 등장하면서 제작과 영상물, 영화 제작과 유통 시장에 발생했던 그 충격이랑 지금 비슷한 정도의 규모라고 생각을 하고 있습니다. 이제 이런 상황이 이제 어떻게 이제 탈출구를 찾아야 되는데 그 점에 있어서는 좋은 또 탈출구를 발견할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 네, 여전히 답은 없지만요. 여기 계신 분들도 많은 조언을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 팀장님. OTT 오리지널 중심으로 제작사들이 많이 제작을 해왔는데요. 앞으로는 넌스크립트, 특히 지금 넷플릭스에 인기 끌고 있는 그 흑백 요리사라든가 또 최강야구 이런 스포츠와 요리 좀 넌스크립트를 다양화해서 K 콘텐츠가 많이 개발됐으면 좋겠고요. 그리고 국제 공동 제작도 지금 많이 시도를 하고 있습니다. 국제 공동 제작도 좀 더 많았으면 좋겠고 그 투자와 관련해서 사실 제가 사실 코카 출신인데요. 한국 콘텐츠진흥원 출신인데 콘텐츠진흥원은 원칙적으로 중소기업에 한해서만 그 정보 보조금을 지원해 왔습니다. 그런데 최근에는 OTT 시장이 커지면서 OTT에 편성될 것을 전제로 하는 콘텐츠에 대해서도 30억 한도로 지금 제작 지원을 하고 있습니다. 그리고 마침 어제 정부에서 K 콘텐츠 미디어 전략 펀드를 어제 MOU를 체결을 했는데요. 이게 지금 1,400억 규모로 시작을 했는데 이제 이 펀드 같은 경우에 민간이 함께 출자를 해서 모태 펀드를 구성을 하고 그 자펀드 출자를 받은 자펀드가 다시 콘텐츠에 프로젝트 투자를 하는 구조가 됩니다. 이런 식의 민간 합동 투자가 더 왕성해졌으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 이상입니다. 네, 스카이러 라이스님께는 이제 외부에서 보기에 한국 콘텐츠 발전 방향성을 어떻게 보고 계시는지. I think I think the challenges and the opportunities of the future here are not necessarily unique to Korea. It is a time of challenges and opportunities for the global entertainment industry. But I'm ever an optimist and try to see the opportunities more than the challenges. And as
as theater admissions decline and the number of theatrically released feature films decline. On the other hand, new forms have come to the fore of the phenomenal limited series that might feel like a movie but played out over 5 or 6 or 8 hours, and that wasn't really a way to tell a story and reach a broad audience with your 5 or 6 hour movie some years ago. So as things change, new opportunities emerge. As the globalization of the entertainment industry, and especially from a distribution standpoint, continues, it certainly creates scary competition and new challenges in domestic markets, but it also creates huge opportunities to have one's work as a filmmaker seen by an unprecedented global audience through global streamers and other kinds of global distribution. Everything is constantly changing, and some of the changes are challenging and scary, and some of them are full of potential and opportunity. There's one thing that from my perspective as a filmmaker, doesn't change, and that is the primacy of originality and creativity. And clearly from this talk we've had today, it's so interesting to see that the secrets of the success of the K-Power story, to me, don't seem that secret at all. It seems like generations of hard work and very careful and methodical investment in local creativity. And no matter what the swirling changes in the business in Korea and globally are happening, that must always remain central, because I think that really strong, really original, highly creative storytelling will always find an audience, whether it's at home or around the world. 네, 너무나 좋은 말씀 극찬해 주신 거 너무 감사드리고요. 앞으로도 더 좋은 콘텐츠 만들어 나갈 수 있도록 노력을 해보겠습니다. 네, 오늘 이제 포럼을 마쳐야 될 시간인데요. 네, 이 포럼이 또 K 콘텐츠의 미래의 발전적인 방향으로 많이 도움이 되었으면 좋겠고요. 저희가 또 6시부터 아메리칸 필름 IC 기다리고 있고 많은 네트워킹 하시면서 돌아가시면 좋겠고요. 또 특히 이제 스카이로 라이스 바파와 카카오와 함께하는 행사 잘 마치시고 좋은 시간 갖고 돌아가셨으면 좋겠습니다. 오늘 참여해주신 네 분께 큰 박수 부탁드리겠습니다.